أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kami menghimbau sekali lagi kepada seluruh jamaah yang sudah berada di lapangan masjid atau di area Masjid Al-Ihsan, mohon mengisi soft terdepan yang kosong terlebih dahulu agar memudahkan jamaah yang baru datang menempati barisan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إلا الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami himbau agar segera bergegas menuju lapangan Masjid Al Ihsan karena pelaksanaan salat Idul Fitri akan segera dimulai. Sekali lagi kami menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih berada di luar area lapangan Masjid Al Ihsan, kami menghimbau agar segera bergegas menuju lapangan Masjid Al Ihsan karena pelaksanaan salat Idul Fitri akan segera dimulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kepada seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami menghimbau agar segera bergegas menuju ke lapangan Masjid Al-Ihsan karena insyaallah pelaksanaan salat Idul Fitri akan segera dimulai, dan kami menghimbau juga mohon untuk mengisi shaf yang kosong. Sekali lagi mohon mengisi shaf kosong terlebih dahulu. Kami informasikan sekali lagi bagi para jamaah yang berada di shaf depan, jika masih ada shaf yang kosong mohon untuk diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allah walillahil hamd
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri yang bertepatan dengan 1 Syawal 1447 Hijriah yang bertepatan dengan 21 Maret 2026 di Masjid Al-Ihsan dan lapangan Masjid Al-Ihsan PTM VJS Greenview. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku MC akan memandu jalannya acara salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah, takbir telah dipimpin oleh Ustaz Umair, juga Ustaz Emil dan juga Ustaz Abdan. Kemudian nanti akan ada sambutan dari Ketua Panitia Ramadan dan juga dilanjutkan dengan sambutan Ketua DKM dan dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Idul Fitri dengan 2 rakaat, di mana rakaat pertama 7 kali takbir dan rakaat yang kedua 5 kali takbir, di mana pada setiap takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tentunya dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Untuk selanjutnya mohon izin kami untuk membacakan susunan acara. Yang pertama itu sambutan Ketua Panitia. Kepada Bapak Rian kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat dan izinnya pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk dapat melaksanakan salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Salawat seiring salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman, dan semoga kita semua kelak layak mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin rabbil alamin. Pada yang terhormat Ketua RW 13 Bapak Hasanuddin Tisi, Bapak RW 16 Bapak Muhammad Syukhandri beserta jajaran pengurus. Pada yang terhormat Ketua Yayasan Al-Ihsan VJS PTM Greenview Bapak Hendra Hartono. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Ihsan
PTM VJS Greenview, Bapak Ustadz Muhammad Teguh Perwira, dan seluruh pengurus DKM, Bapak Ibu serta seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang kami muliakan. Pada kesempatan berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, khutbah sholat Idul Fitri pagi ini insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bima Abdul Khair LC, dan Imam sholat Idul Fitri akan dipimpin oleh Ustadz Hanzalah. Yang kedua, kegiatan amaliyah Ramadan alhamdulillah berjalan lancar yang terdiri dari sholat tarawih dan witir, kajian tarawih sebelum sholat witir, kajian subuh Sabtu dan Ahad dan setiap hari di 10 hari terakhir, buka puasa bersama. Nah, ini wabil khusus terima kasih kepada Ibu Sifiati Iskandar beserta tim yang sudah sangat all out dalam membantu panitia menyediakan iftar bahkan hidangan sahur. Lalu berikutnya tilawah dan tadarus subuh setiap Senin sampai Jumat, pesantren kilat dan lomba anak seperti hafalan, pidato, mewarnai, lomba azan, berkisah dan lain-lain. Lalu ada itikaf untuk 100 orang di 10 hari terakhir Ramadan, qiyamul lail, tadarus khataman ibu-ibu, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, penerimaan dan penyaluran zakat fitrah dan zakat mal, seminar pranikah, pelatihan public speaking, pelatihan pemanfaatan AI di era digital, kajian tahsin Syekh Hafidz dan sholat Idul Fitri. Adapun realisasi keuangan adalah sebagai berikut. Anggaran biaya program Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah sebesar Rp305.525.000. Realisasi penerimaan selama Ramadan baik dari rekening operasional maupun rekening program sebesar Rp315.302.823. Realisasi biaya selama Ramadan sebesar Rp239.656.715. Adapun rincian penerimaan dana selama Ramadan dan Idul Fitri sebagai berikut. Dari rekening dana operasional sebesar Rp165.202.725. Dari dana program sebesar Rp150.100.098. Lalu rincian pengeluarannya dari operasional sebesar Rp97.431.309. Dan dari program sebesar Rp142.225.406. Realisasi penerimaan dan penyaluran zakat. Penerimaan zakat fitrah sebesar 633,8 kg beras, sementara titipan uang Rp57.020.008. Penyaluran zakat fitrah sebesar 4.344 kg beras dan penerimaan zakat mal Rp169.300.000. Jazakumullah khairan hatsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal kebaikan yang telah kita lakukan dan menjadikannya sebagai amal saleh yang membawa keberkahan. Sebelum kami akhiri, izinkan kami untuk mengajak seluruh warga PTM, VJS dan Greenview, khususnya para ikhwan, untuk memakmurkan dan menghidupkan masjid kita ini, yaitu minimal dengan melaksanakan salat fardu berjamaah di masjid. Dan tentunya di momen yang fitri ini, hendaknya kita juga mampu menjaga dan memelihara ukhuwah Islamiyah. Akhir kata, kami atas nama DKM Alisan, PTM, VJS, Greenview, mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan selama pelaksanaan kegiatan Ramadan, dan terima kasih atas dukungan dari jemaah dan warga semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah khair kepada Bapak Rian. Hadirin jamaah sekalian, sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua DKM kita, Masjid Al-Ihsan PTM VJS Greenview, kepada Al-Mukarram Ustadz Muhammad Bagus Teguh Perwira, dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, gema takbir telah menggema di tengah-tengah kita sebagai pertanda berakhirnya bulan suci Ramadan. Bapak sekalian, jamaah Masjid Al-Ihsan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ketua panitia sudah melaporkan banyak hal terkait dengan kegiatan di bulan suci Ramadan dan pelaksanaan salat Idul Fitri pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini sedikit saja kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, kami ingin mengapresiasi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang dipimpin oleh Pak Rian Rediansyah dan juga disupport oleh semua panitia termasuk dari ibu-ibu, bapak-bapak dan remaja sekalian. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang turut serta mensukseskan kegiatan Ramadan dan juga memakmurkan Masjid Al-Ihsan ini. Harapan kami dengan berlalunya Ramadan justru memperkuat semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan momentum Idul Fitri memperkuat ukhuwah di antara kita. Hal yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah sedikit spill, kalau kata anak sekarang, pengumuman atau penyampaian pengurus inti DKM periode 2026 dan 2029. Saya dipilih sebagai ketua, yang akan menjadi sekjen adalah yang tadi sebagai ketua panitia, yaitu Bapak Rian Rediansyah, yang akan menjadi ketua 1, 2, 3, dan 4 adalah Ustadz Berlianto Haris yang tadi jadi MC, kemudian Bapak Sutikno, kemudian Bapak Ibnu Hendrawan, dan kemudian Dr. Mia Riko. Adapun Pak Rian nanti dibantu oleh Wakil Sekjen. Wakil Sekjen antara lain adalah Bapak Dedi Bagus Prakasa, Dr. Andi Pawana, dan Bapak Muhammad Zuhroni atau Pak Roni. Demikian. Bendahara. Bendahara adalah Bapak Nanang Akhyar. Bapak Nanang Rizal Akhyar nama lengkapnya. Beliau sudah mudik duluan, juga dibantu oleh Mas Febi dan juga Pak Diki dan Ibu Heni Lubis. Demikian beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi kami ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum. Taqabbal ya karim. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon terus doakan kami supaya kami bisa istiqomah untuk bisa melayani jamaah sekalian, memakmurkan Masjid Al-Ihsan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza Ustaz MB Teguh Perwira. Hadirin jamaah sekalian, kita langsung menuju ke pelaksanaan sholat Idul Fitri. InsyaAllah imam kita yaitu Ustadz Hanzalah Al-Hafiz, kemudian akan dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri oleh Ustadz Bima Abdul Khair LC. Dan perlu kami menyampaikan kembali bahwasanya rangkaian sholat Idul Fitri ini nanti ada 2 rakaat. Di rakaat pertama itu ada 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua 5 kali takbir, di mana di setiap takbir kita akan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah. Demikian, silahkan bersiap-siap untuk mengisi soft yang masih kosong di depannya. Kami persilahkan yang melihat ada soft yang masih kosong agar maju ke depan diisi soft untuk kekhusyukan kita bersama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, set.
Cek, cek. Cek, cek satu. Cek. I'tadilu. Dirapatkan tidak furjatan lisyaitan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم
لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية فيها فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا يرون كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم مصير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل وسلم بارك على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Suara takbir bergema di seluruh masjid yang ada, menunjukkan bahwa
telah berakhir bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk di bulan Syawal, dimulai dengan hari raya Idul Fitri, yang kita tahu tidak semua orang di hari raya Idul Fitri ini merasakan kebahagiaan. Ada orang-orang yang bahagia, ada orang-orang yang bahagia bertemu dengan keluarganya, bersama dengan orang tuanya, berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Tetapi ada orang yang tersiksa batinnya karena orang tuanya sudah meninggal, karena mungkin anaknya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memang di hari raya Idul Fitri ini tidak semua orang merasakan kebahagiaan. Ada yang di meja makannya penuh dengan makanan-makanan yang nikmat, tetapi ada juga orang-orang yang masih kesusahan, yang untuk makan saja mereka sangat begitu merasakan kesulitan. Tapi kul bifadlillah, dengan rahmat dan juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ada satu alasan saja bagi kita untuk berbahagia di hari ini, fafrahu, maka berbahagia. Entah nafas yang masih ada, atau senyum orang tua kita yang masih bisa lihat, atau kita masih diberikan keamanan dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, karena ini para malaikat Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikan kita. Allah Subhanahu wa taala bagaimana keadaan hamba-hamba yang sudah menyelesaikan bulan suci Ramadan ini. Para malaikat membawa kabar, hal min sa'il, apakah ada orang yang meminta, fayustajab lahu, permintaan itu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal min mustaghfirin, apakah masih ada orang yang mau meminta ampun di bulan Syawal ini, fayustajab lahu, maka juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, adanya sedikit nikmat saja yang bisa menjadikan kita berbahagia di hari ini, falyafrahu, berbahagialah, karena hari ini adalah hari di mana juga malaikat sedang menyaksikan kita di sini. Di dalam khutbah yang singkat ini ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah mari kita hidupkan, mari kita syiarkan hari raya Idul Fitri ini dengan memperbanyak silaturahim. Rasulullah sallallahu dalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi, orang yang ingin diluaskan rizkinya, wa yunsa'u lahu fi atharihi, dan dipanjangkan usianya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Maka di hari bahagia ini, ketika orang tua kita masih hidup, ayah dan ibu kita masih ada, maka pulanglah, temuilah mereka, ciumlah tangan mereka, mintalah ridho kepada mereka. Karena kesibukan kita tidak bisa mengejar batas usia mereka,
Tanyakan kepada orang-orang yang sudah kehilangan orang tuanya tentang betapa sakitnya di hari raya ini tanpa kehadiran mereka. Tanyakan kepada orang-orang yang kehilangan ini betapa menyesalnya mereka ketika Allah masih memberikan waktu kepada mereka, tapi mereka tidak mencium tangan orang tuanya. Maka saya katakan kepada seluruh yang hadir di sini, pulanglah Bapak Ibu. Jangan kita siksa orang tua kita dengan kerinduan kepada kita. Orang tua kita tidak mengharapkan jabatan yang tinggi dari anaknya, tidak mengharapkan harta yang banyak dari anaknya. Mereka hanya ingin melihat anaknya tumbuh dengan baik, datang mengunjungi orang tuanya. Maka barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Dan tidak ada ikatan rahim yang paling kuat daripada ikatan seorang anak dengan orang tuanya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam khutbah Idul Fitri ini, ketika kita sudah selesai di bulan suci Ramadan kemarin, banyak amal-amal saleh yang sudah kita biasa lakukan. Ada puasa, ada salat malam, ada sedekah, maka istiqomahkanlah ibadah tersebut di bulan Syawal ini. Karena tanda dari diterimanya sebuah amal adalah ketika kita istiqomah melaksanakannya. Di dalam bulan Syawal ini bukan berarti sudah tidak ada puasa lagi, ada puasa 6 hari Syawal yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasiyamid dahri, seperti orang yang puasa dalam waktu 1 tahun. Kemudian masih ada ibadah sedekah, bahkan masih ada salat malam kita. Bahkan kalau Bapak Ibu ingin tahu apakah salat tarawihnya di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah atau tidak, maka bisa dilihat di bulan Syawal ini, apakah sujud malam itu masih menghiasi malam-malam kita atau tidak. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita istiqomahkan kembali sebuah kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin dengan mengaplikasikannya di bulan Syawal dan juga di bulan-bulan yang lain. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ruju' ilallah. Kita akan berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menghisab kita tanpa kita ditemani oleh seorang pun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin," tidaklah seorang hamba, "illa sayukallimuhu rabbuhu," kecuali pasti Tuhannya akan berbicara dengan dirinya. "Wa laisa bainahu wa bainallahi tarjuman," tidak ada penerjemah di antara dia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendatangi hari tersebut dan mempersiapkan hari tersebut, hendaklah kita semuanya sudah mempersiapkan ar-ruju' ilallah qablal maut. Kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kematian datang kepada kita. Bagaimana kita kembali kepada Allah sebelum kematian itu datang? Makmurkanlah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada permasalahan di dalam keluarga kita, putuskanlah dengan putusan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendidik keluarga kita, didiklah keluarga kita dengan petunjuk Al-Qur'an, petunjuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bekerja, bekerjalah diniatkan untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ar-ruju' ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum benar-benar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah di hari yang berbahagia ini yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian yang disabdakan oleh Rasul kayaumin waladathu ummuhu, seperti seorang bayi yang baru dilahirkan. Kita insyaallah bersih dosa kita karena sudah diampuni di bulan suci Ramadan dengan siam kita, dengan qiyam kita. Maka jangan kita kotori kembali dengan amaliyah-amaliyah yang bisa mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari di sisa-sisa usia yang diberikan oleh Allah ini kita gunakan dengan sesuatu yang menambah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mendatangkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjauhi sesuatu yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita doakan juga kepada seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Kita doakan kepada anak-anak kita, semoga Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang bersih hatinya, anak-anak yang bersih lisannya, anak-anak yang punya bakti kepada orang tuanya, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita juga doakan negara kita Indonesia ini, semoga Allah jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang turun ampunan Allah dan rahmat Allah kepada penghuninya. Semoga Allah jauhkan negara ini dari keburukan-keburukan, dari krisis, dari perang, dan juga hal-hal buruk yang bisa menimpa negara yang kita cintai ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Falastin وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد كلماتهم، اللهم أنزل السكينة إليهم يا رحمن يا رحيم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين الظالمين المتكبرين، اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم أعتق رقابنا ورقاء آبائنا ورقاب أمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا الله، اللهم يا الله، اللهم إنك أنت الأحد الصمد، استجب دعانا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا يا الله، اللهم اغفر لأمهاتنا يا الله، اللهم اغفر لهم يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم إن كانوا في القبور يا الله ووسع قبرهم يا الله، ووسع قبرهم يا الله، ووسع قبرهم يا الله. وإن كانوا أحياء يا الله فارزقهم الصحة والعافية، فارزقهم الصحة والعافية يا الله يا رحمن يا رحيم. إنك مجيب السائلين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Oh iya tahu. Dato. Dato. Alam dari Arab ya. Dari Arab katanya nih. Berani. Iya. Lusa. Sana aman kan? Wih, Bro. Maklum batin, Bro. Sehat selalu. Pulang kaki. Baru nanya Pak, lewat tadi kalau. Lewat. Iya, Pak. Maklum batin. Pak. Ya. Iya, sama-sama. Pak, ya. Hai, halo. Pak. Pak. Amin. Iya, Pak. Iya, Pak. Pak Yul. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, itulah. Iya. Kita tak boleh. Iya. Iya, Pak.
Iya, Pak. Ustaz, Masya Allah. Ya, Ustaz.